Hello dear students, good morning to all of you. In this video lecture session, we are going to start that unit number 2. In the last video lecture session, I have discussed that unit number 2 is slightly lengthy. So we have to divide this unit in the various parts, right? So in the last video lecture session, we have to discuss about the first topic, that is the attitude, right? And in this video lecture session, I have discussed two topics. First one is a perception and second one is a motivation, right? So let's start it. First one, content of this video lecture session. First one is a perception. There are the meaning of perception. Then second one is the characteristics of perception, factors influencing to perception. Then after, the second main topic is the motivation. Motivation, what are the meaning and the characteristics of motivation? Then what are the types of motivation, theories of motivation and effect on the environment. In this video lecture session, I will discuss that first topic, that is the perception, and from the second topic, I have discussed the first 2 points, meaning and characteristics, and the types of motivation. Okay. So, first one, what is perception? The concept of perception is the mental process of an individual. Meaning, what is the meaning of perception? Perception is the word, that are the perception is derived from the Latin word perceptu. Means what? Means the functioning of the sensory system. The definition of the perception is the process by which person is regard, analyze, retrieve and react to any kind of information from the environment. Okay. ગુજરાતીમાં તમે એને એવું કહી શકો કે પરસેપ્શન એટલે શું કહેવાય? તો પરસેપ્શન એટલે કે એક જાતનું કહેવાય કે તમે કોઈ આઈડિયા છે, કોઈ નોલેજ છે, બરાબર, તમને કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન મળી છે અને એને રિગાર્ડિંગ તમે જે પહેલાંથી કોઈ પૂર્વધારણા કરી લ્યો છો, ઇટ્સ અ વન ટાઈપ ઓફ યોર પરસેપ્શન, બરાબર છે. એને આપણે ગુજરાતીમાં જેને આપણે કહીએ છીએ કે પહેલાંથી પૂર્વગ્રહ કરવું, બરાબર, એને કહેવાય છે પરસેપ્શન. What are the importance of perception? It helps in the understanding, in the shaping the interpersonal work relationship. કે પરસેપ્શન છે એ શેના માટે ઉપયોગી છે? કે ઇન્ટરપર્સનલ વર્ક રિલેશનશિપ, કે જ્યારે પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કામ કરીએ છીએ ત્યારે એકથી વધારે લોકો તમારી સાથે કોન્ટેક્ટમાં હશે, બરાબર, તો એ તમે ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશન મીન્સ ધ રિલેશન બિટવીન ધ એમ્પ્લોયર એન્ડ એમ્પ્લોય, તો એ સારા બની શકે છે, બરાબર. સેકન્ડ વન, ઇટ્સ ગાઈડ્સ ઇન ધ સિલેક્શન ઓફ એપ્રોપ્રિએટ મેન પાવર, કે તમારે ત્યાં ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કેવા લોકો જોઈએ એના માટે તમને એક વન ટાઈપ ઓફ ગાઈડલાઇન મળે છે. થર્ડ વન, ઇટ ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સિડરેશન ઇન ધ પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ, કે એનાથી પરફોર્મન્સ, કોઈ પર્સનનું પરફોર્મન્સ છે એ તમે અપ્રેઝલ કરો. પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ મીન્સ વોટ? કે તમે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ જે પરફોર્મન્સ આપે છે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, એનું મેઝરમેન્ટ ઇઝ કોલ્ડ ધ વન ટાઈપ ઓફ પરસેપ્શન or perception performance appraisal. It helps in the motivating the employee for the bringing out for their excellence, કે કોઈ પર્સન છે એની પાસે કંઈક સારી સ્કિલ છે, સારી નોલેજ છે, સારી એક્સિલન્સ છે, તો એ પરસેપ્શન થ્રુ છે તમે એનામાં ઇન્ક્રીઝ કરી શકો છો, બહાર લાવી શકો છો. It strives to serves as the important tool in the leading the people, કે કોઈ પણ પીપલ છે, કોઈ પણ કહેવાય કે લીડર છે, તો એના માટે લીડિંગ કરવા માટે પણ એ પરસેપ્શન એ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. Then after, what are the characteristics of perception? It is a mental process and its function through the sensory system like your vision, sound, touch, taste and smells. So the perception is split it into the two process. First process, it's a process of sensory input is transforming the low level information to the high level information. Okay, take the example કે તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સને છે ઘણીવાર વાત કરતા હોય તો તમે કોઈ એમને સિગ્નલ આપો છો, બરાબર છે, કોઈ અવાજ દ્વારા એને કોઈ ઇન્ફોર્મેશન આપો છો. સો ઇટ્સ અ વન ટાઈપ ઓફ સેન્સરી ઇન્ફોર્મેશન કે જેનાથી તમે કોઈ એક સાઇન દ્વારા કે કોઈ એક સિગ્નલ દ્વારા તમે ઘણી એક મોટી ઇન્ફોર્મેશન પણ છે એ શેર કરતા હોય, બરાબર છે. Then second one, it's a process for the person's concepts and the expectation through the restoration and the selective mechanism like attention. So it is a spontaneous and the effortless and it's a complex to understand. It's a subjective in nature. કે પરસેપ્શન છે તો તમે એના કોઈ પર્સન્ટેજ એવી રીતે ફાઇન્ડ ન કરી શકો બિકોઝ ઇઝ ઇન સબ્જેક્ટિવ ઇન નેચર, બરાબર છે, એનું કોઈ મેઝરમેન્ટ હોતું નથી. દેન
It develops the reference which are the illustrative and the ambiguous and the sometimes is a different from the actual. કે ઘણીવાર તમે જે વિચાર્યું હોય એનાથી કંઈક ડિફરન્ટ આવે, તમે જે પણ કહેવાય કે પરસેપ્શન રાખ્યું હોય એનાથી કંઈક અલગ જ રિઝલ્ટ આવે. સો એ ઘણીવાર રાઈટ પણ હોય અને રોંગ પણ હોઈ શકે છે. ઇટ્સ અનેબલ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટુ સી એન્ડ ધ ફીલ ધ વર્લ્ડ અરાઉન્ડ ધેમ. બરાબર છે. ઘણીવાર કે ઘણા વર્ડ્સ હોય કે પર્સન જે છે એ સમજી પણ ન શકે અને જાણી પણ નથી શકતો હોતો. દેન આફ્ટર વોટ આર ધ કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ પરસેપ્શન. કે 3 મેઇન કોમ્પોનન્ટ્સ છે પરસેપ્શનના. ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ પરસીવર. The person who we have said that understand about the perception is a one type of perceiver. Then after the target, કે જેના વિશે વિચારતો હોય, જે પરસેપ્શન બાંધ્યું હોય એ ઓબ્જેક્ટ ઇઝ ટાર્ગેટ. એન્ડ ધ સિચ્યુએશન, કે કઈ સિચ્યુએશનમાં એ પરસેપ્શન કરે છે તો એ અકોર્ડિંગ ટુ દેટ ધ પરસેપ્શન મેઝર થાય છે. બરાબર છે. તો ધ પરસીવર, ટાર્ગેટ એન્ડ ધ સિચ્યુએશન, દેર આર ધ 3 મેઇન કમ્પોનન્ટ ઓફ ધ પરસેપ્શન. Then after, what is the process of perception? So first one is a reception, means what? કે સૌથી પહેલાં તમારી પાસે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન આવે છે, કોઈ માહિતી આવે છે. Then after selection, according to that you have to select. બરાબર છે. તમારી પાસે જે ઇન્ફોર્મેશન આવે છે એ કરેક્ટ છે કે ઇનકરેક્ટ છે એ તમારા ઉપર ડિપેન્ડ છે કે તમે એને કેવી રીતે લ્યો છો. સેકન્ડ વન ઓર્ગેનાઇઝેશન, કે કઈ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કોઈ ઇન્ફોર્મેશન છે તો એ ઓર્ગેનાઇઝેશનને તમે કેવી રીતે રિલેટેડ થાય છે કે નથી થતી એ તમે એનાલાઇઝ કરો છો. દેન આફ્ટર ઇન્ટરપ્રિટેશન, કે એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કેવી રીતે કરો છો, રોંગ વેમાં કરો છો કે રાઇટ વેમાં કરો છો. બરાબર છે. સો ઇટ્સ અ વન ટાઈપ ઓફ પ્રોસેસ ઓફ પરસેપ્શન. દેન આફ્ટર વોટ આર ધ ફેક્ટર્સ ઇન્ફ્લુએન્સિંગ ઓન ધ પરસેપ્શન, કે કયા ફેક્ટર જે છે એ પરસેપ્શનને ઇન્ફ્લેક્ટ કરે છે, રિલેટ કરે છે. તો ફર્સ્ટ વન દેર આર ધ પરસીવર્સ રિલેટેડ ફેક્ટર. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ એટીટ્યુડ. બરાબર છે. આપણે લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચર સેશનમાં સમજ્યા હતા કે એટીટ્યુડ, બરાબર છે, કે કોઈ પર્સનનું જે નેગેટિવ એટીટ્યુડ છે કે પોઝિટિવ એટીટ્યુડ છે એને રિગાર્ડિંગ એનું પરસેપ્શન છે એ બિલ્ડઅપ થાય છે. સેકન્ડ વન છે મૂડ. બરાબર છે. એ પર્સનનો મૂડ કેવો છે એ મૂડ રિગાર્ડિંગ પણ એનું પરસેપ્શન બિલ્ડઅપ થાય છે. દેન આફ્ટર મોટિવ્સ, કે વર્ક કરવાનો મોટિવ કેવો છે, એન્થુસિયાઝમ લેવલ કેવું છે. દેન આફ્ટર સેલ્ફ કન્સેપ્ટ, કે એ સેલ્ફિશનેસ કેટલો છે. બરાબર. સેલ્ફ કન્સેપ્ટ રહે છે કે પછી ઓર્ગેનાઇઝેશનના ટાર્ગેટ જે છે એના માટે મેઇન હોય છે. બરાબર. દેન ઇન્ટરેસ્ટ, વિથ ઇન્ટરેસ્ટ વર્ક કરે છે કે વિધાઉટ ઇન્ટરેસ્ટ વર્ક કરે છે. જો એનામાં ઇન્ટરેસ્ટ હશે તો એ પરસેપ્શન એનું ડિફરન્ટ હશે. વિધાઉટ ઇન્ટરેસ્ટ જે છે વર્ક કરતો હશે તો પરસેપ્શન ડિફરન્ટ બિલ્ડઅપ થાય છે. કોગ્નિટિવ સ્ટ્રક્ચર ઇઝ અ વી કેન સે કોમ્બિનેશન ઓફ ધ ઓલ ઓવર ધ સ્ટ્રક્ચર રિગાર્ડિંગ ધ ઇન્ફોર્મેશન. દેન આફ્ટર એક્સેપ્શન, કે એમાં ઘણા એક્સેપ્શન પણ હોય કે પરસીવર જે છે એ એટીટ્યુડ એનો અલગ હોય, એનું પરસેપ્શન અલગ હોઈ શકે. બરાબર. સેકન્ડ વન ધ ટાર્ગેટ રિલેટેડ ફેક્ટર્સ. આપણે 3 કમ્પોનન્ટ જોયા, રિસીવર્સ, ટાર્ગેટ એન્ડ ધ સિચ્યુએશન. સો અકોર્ડિંગ ટુ દેટ ફેક્ટર જે છે આપણે અત્યારે સ્ટડી કરી રહ્યા છીએ. તો સેકન્ડ વન એ છે ટાર્ગેટ. ટાર્ગેટ રિલેટેડ છે એ છે નોવેલ્ટી. બરાબર છે. કે નોવેલ્ટી એટલે કે કોઈ પણ ટાર્ગેટ છે એને નોવેલ્ટી એટલે કે વિથ કોન્ફિડન્સ એન્ડ વિથ ધ એન્થુસિયાઝમ એ પૂરું કરવા માટે કેટલો સક્ષમ છે, કેપેબલ છે. દેન ધ મોશન. બરાબર છે. એની તીવ્રતા કેટલી છે, કોઈ પણ ટાર્ગેટ છે એને કમ્પ્લીટ કરવા માટે પરસીવર્સ જે છે કેટલો કેપેબલ છે અને કેટલું એ કમ્પ્લીટ કરવા માટે એફિશિયન્ટલી એ વર્ક કરે છે. દેન આફ્ટર સાઉન્ડ, દેન સાઇઝ ઓફ ધ ટાર્ગેટ, then the background of the perceivers and the target, then after proximity. બરાબર છે. પ્રોક્સિમિટી મીન્સ વોટ, કે એ જે પણ ટાર્ગેટ છે, બરાબર છે, એ કેવું ટાર્ગેટ છે, કેવી રીતે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે એને એ પ્રોક્સિમાઇઝ કરવું. બરાબર છે. ઇટ્સ અ વન ટાઈપ ઓફ ટાર્ગેટ એનાલિસિસ એન્ડ ધ ટાર્ગેટ બાયફર્કેશન એન્ડ વન ટાઈપ ઓફ વી કેન સે દેર આર ધ ઓબ્જેક્ટિવ ટુ કમ્પ્લીટ ધેર ટાર્ગેટ. દેન આફ્ટર લાસ્ટ વન દેર આર ધ સિચ્યુએશન રિલેટેડ ફેક્ટર્સ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ ટાઈમ, કે જે ટાઈમ છે અકોર્ડિંગ ટુ દેટ ડિફરન્ટ ટાઈમ હોય તો એને રિગાર્ડિંગ તમારું જે ટાર્ગેટ છે, તમારું જે બિહેવિયર છે, પરસેપ્શન છે ડિફરન્ટ થશે. બિકોઝ ટાઈમ ઇઝ પ્લે ધ વાઇટલ રોલ. જેવી સિચ્યુએશન હશે એની મુજબ તમારું પરસેપ્શન બિલ્ડઅપ થતું હોય છે. દેન આફ્ટર તમારું વર્ક સેટિંગ કેવું છે, કે તમે વર્ક જે છે કોઈ પણ સિચ્યુએશન છે, સ્ટ્રેસ સિચ્યુએશન છે તો એમાં તમે કેવી રીતે વર્ક સેટ કરીને આગળ ચાલો છો. બરાબર. દેન આફ્ટર સોશિયલ સેટિંગ્સ. સોશિયલ સેટિંગ્સ મીન્સ કે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે તો નંબર ઓફ પીપલ સાથે વર્ક કરવાના છે, કસ્ટમર્સ છે, ગવર્મેન્ટ છે, ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે, બધા સાથે જે કોન્ટેક્ટમાં રહીને વાત કરવાની છે કોઈ પણ કાર્ય. બરાબર છે. તો સોશિયલી તમે કેટલા એક્ટિવ છો એ પણ ડિપેન્ડ કરે છે. દેન આફ્ટર
Second point is the motivation. What is the meaning of motivation? And then after, what are the importance and the types of motivation? And then after, theory of motivation we'll discuss in the next video lecture session, right? So here first one, there are the motivation, meaning of motivation, then after the definition of motivation, nature and the characteristics of motivation, then after importance of motivation and the types of motivation. So first one, what is the meaning of motivation? The term of motivation has been derived from the Latin word is a morever, means to move. So its word is derived from the Latin word morever. Then its meaning is to move. Motive is the urge, is the need, want or desire that includes a person to work. કે કોઈ મોટિવેશન છે એ શું કામ આપવામાં આવે છે કે વન ટાઈપ ઓફ અર્જ છે, વન ટાઈપ ઓફ નીડ છે કે જો તમે મોટિવેશન આપશો તો એ પર્સન ડિઝાયરલી અને પોતે સારું વર્ક કરી શકશે, બરાબર છે. Motivation is the process of including and we can say that instigating the subordinates to put in their best. કે મોટિવેશન છે એ શું છે કે તમારા જે સબોર્ડિનેટ છે, સબોર્ડિનેટ્સ એટલે કે એમ્પ્લોય, જે તમારા કહેવાય કે રૂલ કંટ્રોલ નીચે જે કાર્ય કરે છે એને કહેવાય છે સબોર્ડિનેટ. તો એ સબોર્ડિનેટ જે છે, બરાબર, એ સારું કાર્ય કરે, પોતાનું બેસ્ટ આપે, એના માટે છે એ મોટિવેશન આપવામાં આવે છે. Then after definition, motivation means a process of stimulating people to action and accomplish the desired goal. મોટિવેશન શું છે? એક જાતની પ્રોસેસ છે કે જેમાં તમે સ્ટિમ્યુલાઇઝિંગ પીપલ કે બધા લોકોને સાથે ભેગા કરીને આપણું જે ગોલ જે છે એને કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. This definition is given by W.G. Scott. Then after, motivation is the general inspiration process which gets the members of the team to pull their weight effectively to give their loyalty to the group and carried out the properly the task that they accept and the generally to pay and the effective part in the job that the group has been undertaken. So this definition is given by E.F.L. Bridge. બરાબર છે કે એમણે ડેફિનેશન જે છે ડિફરન્ટ ઓથર જે છે એમની ડેફિનેશન ડિફરન્ટ હોય છે. જો તમે ડેફિનેશન લખો છો ને તમને નેમ યાદ છે તો જ તે તમારે નેમ લખવાનું છે ઓથરનું, અધરવાઇઝ લખવાનું નથી. તો બ્રેજ જે છે કે છે કે મોટિવેશન છે એક જાતની ઇન્સ્પિરેશન પ્રોસેસ છે કે તમે કોઈને ઇન્સ્પાયર કરો છો, એને તમારી ટીમ મેમ્બર છે તો એને પુલ અપ કરો છો, એનું ઇફેક્ટિવ ગોલ જે છે એ લોયલ રહે, એ લોયલી એ પોતાના ટીમમાં વર્ક કરે અને પોતાનું જે પણ કહેવાય કે હાયર જે પણ એની કામ છે, એફિશિયન્સી છે એની પાસે કેપેબિલિટી છે, તો અકોર્ડિંગ ટુ દેટ એ કામ કરી શકે, તો એના માટે છે મોટિવેશન આપવામાં આવે છે. Then after, nature and the characteristics of motivation. કે મોટિવેશનના નેચર શું છે અને મોટિવેશનના જે છે લક્ષણો શું છે. ફર્સ્ટ વન, કોમ્પોન્ડ ટુ ડાયરેક્ટિંગ, સાયકોલોજીકલ આસ્પેક્ટ, ગોલ ડાયરેક્ટેડ, કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ, ઇન્ટિગ્રેટેડ, positive or negative, complex and dynamic process, and the financial and non-financial. I have read this because in the next slide you have to learn it in detail. So first one, there are the component of the directing. બરાબર છે કે મોટિવેશન છે એ શું કામ છે તો કે એ વન ટાઈપ ઓફ ડાયરેક્શન એટલે ગુજરાતીમાં જેને કહેવાય છે દોરવણી, બરાબર છે. એ તમે ઇમેજ પરથી પણ જોઈ શકો છો કે કોઈ એક પર્સન છે દોરવણી આપે છે બધા બીજા પર્સનને, તો એ શેના થ્રુ આપી શકે છે તો કે મોટિવેશન થ્રુ. સો રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ મેનેજર ટુ મોટિવેટ ધેર સબોર્ડિનેટ, કે મેનેજરની જવાબદારી શું છે કે એના જે સબોર્ડિનેટ છે એને કન્ટિન્યુઅસલી મોટિવેશન આપવું, બરાબર. સેકન્ડ વન ઇઝ અ સાયકોલોજીકલ આસ્પેક્ટ. સો ઇટ ઇઝ અ ઇન્ટરનલ ફિલિંગ કે મોટિવેશન છે, મને તો તમે કોઈ પણ પર્સન છે એને મોટિવેશન આપો છો તો તમે મેઝર ન કરી શકો કે એ પર્સનને 1 કિલોગ્રામ મોટિવેશન મળ્યું કે 1000 કિલોગ્રામ મળ્યું. So it's a one type of internal feeling. You cannot judge any person, right? So it's generated within the individual. કે કોઈ પર્સન છે એના વિધિન એ જે સાયકોલોજીકલ પ્રોસેસ થાય છે. સો ટેક ધ એક્ઝામ્પલ અ વર્ડ ઓફ એપ્રિશિએશન, કે તમે સારું કામ કરો છો અને તમારા પ્રોફેસર તમને એપ્રિશિએટ કરે છે, સો તમને જે પણ ફિલિંગ આવે છે કે વધારે સારું કામ કરવું, એન્થુસિયાઝમ તમારું જે વધે છે, સો ઇટ્સ વન ટાઈપ ઓફ મોટિવેશન, બરાબર છે, સમજાય છે? ઓકે. ધેન આફ્ટર, ગોલ ડાયરેક્ટેડ, કે
મોટિવેશન છે એ ગોલ આધારિત હોય છે. ઇટ્સ અ જનરેટ અ ગોલ ડાયરેક્ટેડ બિહેવિયર, કે મોટિવેશન છે એ શું કામ આપવામાં આવે છે કે જે ગોલ જે છે એ અચીવ થઈ શકે એના માટે. ઇટ્સ અ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ, બરાબર છે, કે મોટિવેશન છે તો એ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ છે. એકવાર તમે આપી દો પછી બીજી વાર નહીં આપવાનું એવું નથી હોતું, બિકોઝ ઇટ ઇઝ એન્ડ ધ અનએન્ડિંગ પ્રોસેસ, કે મોટિવેશન છે એ અનએન્ડિંગ પ્રોસેસ છે. ઇફ અ વન નીડ ઇઝ સેટિસ્ફાય દેન અનધર વિલ બી અપિયર. શું થાય છે કે એક નીડ તમારી કમ્પ્લીટ થાય તો તમારી બીજી નીડ જે છે એ હોય જ છે, બરાબર છે. એક્ઝામ્પલ તમને થિયરીઝ જ્યારે પણ હું તમને જોશું આપણે, બરાબર, એમાં તમે ઇન ડિટેલ પણ જોશો કે કોઈ પર્સનની ફર્સ્ટ નીડ શું હોય છે, તો કે બેઝિક નીડ્સ ઇઝ કોલ્ડ ધ સાયકોલોજીકલ નીડ, ફિઝિયોલોજીકલ નીડ્સ, કે સૌથી પહેલાં કોઈ પણ પર્સનની નીડ છે એ છે ફૂડ, વોટર એન્ડ શેલ્ટર. જો એની કમ્પ્લીટ થાય છે તો સેકન્ડ નીડ આવે છે એની સિક્યુરિટી નીડ, બરાબર છે. તો આ બધી નીડ જે છે એ વન બાય વન સ્ટાર્ટ હોય છે કોઈ પણ પર્સનની. સો મોટિવેશન પર કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ જે છે એ સ્ટાર્ટ હોય છે. Then after integrated, a person is either to be motivated or not. A person cannot be partially motivated, બરાબર છે. ઇન્ટિગ્રેટેડ પ્રોસેસ છે, બરાબર છે. વન પર્સન ટુ અનધર પર્સન એક્સચેન્જ થતી હોય છે. સો ઇટ્સ અ વન ટાઈપ ઓફ ઇન્ટિગ્રેટેડ પ્રોસેસ, બરાબર છે, જોડાયેલી છે. દેન આફ્ટર પોઝિટિવ મોટિવેશન હોય છે અને નેગેટિવ પણ મોટિવેશન હોય છે. સો પોઝિટિવ મોટિવેશન શું હોઈ શકે, તો કે હાયર પે, બરાબર છે, સારું કામ કરો છો, સારી સેલેરી મળે છે, ઇટ્સ અ પોઝિટિવ મોટિવેશન. સેકન્ડ વન ઇઝ અ ગ્રેટર ઓથોરિટી, કે તમે ક્લાર્કની જોબ એ કામ કરતા હોય તો સિનિયર ક્લાર્ક બનો તો ઇટ્સ યોર પોઝિટિવ મોટિવેશન. દેન આફ્ટર બેટર ડેઝિગ્નેશન, સારી પોસ્ટ પર તમને જે છે એ જોબ મળે. દેન આફ્ટર પ્રોવાઇડિંગ અ રિવોર્ડ એન્ડ ધ ઇન્સેન્ટિવ્સ, કે રિવોર્ડ્સ આપવામાં આવે, એવોર્ડ્સ આપવામાં આવે, ઇન્સેન્ટિવ્સ એટલે કે કહેવાય કે ઇન્સેન્ટિવ્સ એટલે કે વધારાની જે પણ ફેસિલિટીઝ છે એ આપવામાં આવે. દેન નેગેટિવ છે કયા કયા મોટિવેશન હોય છે, તો ઇશ્યુ ઓફ મેમો બાય શોઈંગ ધ નેગ્લિજિયન્સ, કે કોઈ કામ જે છે એમાં તમે બેદરકારી દર્શાવો છો તો મેમો ઇશ્યુ થાય તો એ નેગેટિવ મોટિવેશન છે. દેન સેકન્ડ વન ઇઝ અ પે કટ, કે જે પણ એમનું પેમેન્ટ હોય એ કટ કરવામાં આવે. દેન થર્ડ વન ઇઝ અ સસ્પેન્શન, કે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે એમની જોબ પરથી ફોર ધ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ. Okay, so there are the types of motivation, positive and negative. So this is are also considering in the characteristics of motivation, right? Then after financial and non-financial motivation. Financial motivation is self-stated. There are the given in the financial mood, કે જે પણ મોટિવેશન છે, બરાબર છે, એ તમે રૂપીસમાં આપો છો, બરાબર છે. સો એ કન્સિડર થાય છે ફિનાન્શિયલ મોટિવેશન, মানে જે રૂપીસમાં નથી આપતા, બરાબર છે, તો તે છે નોન ફિનાન્શિયલ. સો અહીંયા તમે જુઓ કે પીસ રેટ્સ, બરાબર છે, કે કોઈ કારખાનું છે, કોઈ પણ પ્રોડક્શન હાઉસ છે, તો એમાં એક પીસ પર એમને 8 રૂપીસ અઝ્યુમ કરીએ કે આપતા હોય તો 10 રૂપીસ કરવામાં આવે, સો ઇટ્સ વન ટાઈપ ઓફ ફિનાન્શિયલ મોટિવેશન. સેલેરી, તો સેલેરીમાં ઇન્ક્રીમેન્ટ આપે, સો ઇટ્સ કોલ્ડ ધ ફિનાન્શિયલ મોટિવેશન. બોનસ. દેન આફ્ટર પ્રોફિટ શેરિંગ, કે વધુ પડતો પ્રોફિટ થાય છે કંપની તો એ શેર કરે છે પોતાના એમ્પ્લોઈઝને, સો ઇટ્સ વન ટાઈપ ઓફ ફિનાન્શિયલ મોટિવેશન. ટાઈમ રેટ, બરાબર છે, ટાઈમ ઘણી પ્રોડક્શન હાઉસ છે તો એમાં ટાઈમ બેઝિસ જે છે પેમેન્ટ કરવામાં આવતું હોય, કે 1 અવર વર્ક કરે છે કોઈ પર્સન તો અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ એને પેમેન્ટ થતું હોય, તો એ ટાઈમ રેટ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ કરવામાં આવે. દેન કમિશન ઇન્ક્રીઝ કરવામાં આવે. દેન આફ્ટર શેર ઓનરશિપ, કે ઓનરશિપ જે છે એ ડિવાઈડ કરવામાં આવે. ઘણા બધા જે પર્સન જે એમ્પ્લોઈઝ છે સારું કામ કરતા હોય તો એને ઇક્વિટી શેર, રાઇટ શેર જે છે ઇસ્યુ કરવામાં આવતા હોય છે. દેન આફ્ટર પરફોર્મન્સ રિલેટેડ પે, કે જે જેવું પરફોર્મન્સ કરે છે અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ એને પેમેન્ટ આપવામાં આવે, સો ઇટ્સ વન ટાઈપ ઓફ ફિનાન્શિયલ મોટિવેશન્સ. દેન આફ્ટર નોન ફિનાન્શિયલ મેથડ્સ, સો જોબ એનલાર્જમેન્ટ, જોબ એનરિચમેન્ટ, એટલે કે જોબમાં જે છે સત્તા વધારવામાં આવે, જોબ જે છે એ જે તમે કામ કરતા હોય, જોબ એનરિચમેન્ટ એટલે કે જે તમારી પોઝિશન છે એમાં તમને હાયર પાવર જે છે આપવામાં આવે. દેન આફ્ટર ટીમ વર્ક, એમ્પાવરમેન્ટ, ફ્રિન્જ બેનિફિટ, મીન્સ વોટ, એક્સ્ટ્રા બેનિફિટ. ટેક ધ એક્ઝામ્પલ, કે ઘણા બધા ફ્રિન્જ બેનિફિટ્સ જે છે એ કંપની આપતી હોય છે, લાઇક પેટ્રોલ અલાઉન્સ, ડીઝલ અલાઉન્સ, કાર અલાઉન્સ, હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સીસ, સો ઇટ્સ કોલ્ડ આર ધ ફ્રિન્જ બેનિફિટ્સ. દેન જોબ રોટેશન, કે જોબ રોટેશન કરવામાં આવે, કે એક ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કરતા હોય ત્યાંથી બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં મૂકવામાં આવે, કે જેથી એમનું સ્કિલ પણ વધે અને સાથે એમની કંઈક નવું શીખવા પણ એમને મળે.
દેન આફ્ટર વોટ આર ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ મોટિવેશન, કે મોટિવેશનના ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, શું કામ આપવામાં આવે છે. ફર્સ્ટ વન, પુટ્સ ધ હ્યુમન રિસોર્સ ઇન ધ એક્શન, કે હ્યુમન રિસોર્સ છે બરાબર છે, જે એમ્પ્લોઈઝ છે એ વધારે સારી રીતે કામ કરી શકે. મેક્સિમમ યુટિલાઇઝેશન ઓફ હ્યુમન રિસોર્સ, કે જે પણ હ્યુમન રિસોર્સિસ છે એને સારું એનું યુટિલાઇઝેશન થઈ શકે, એનો ઉપયોગ બરાબર થઈ શકે. બાય બિલ્ડિંગ અ વિલિંગનેસ, કે વિલિંગનેસ એટલે કે ઈચ્છા સાથે કામ કરી શકે એના માટે. દેન ટુ અકમ્પ્લિશ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ગોલ, કે ઓર્ગેનાઇઝેશનના જે પણ ઓબ્જેક્ટિવ છે એ કમ્પ્લીટ કરવા માટે. દેન આફ્ટર ઇમ્પ્રૂવ ધ લેવલ ઓફ એફિશિયન્સી ઓફ એમ્પ્લોય, કે એમ્પ્લોય જે છે એની એફિશિયન્સી લેવલ ઇન્ક્રીઝ થાય. સો ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પ્રોડક્ટિવિટી, એનાથી પ્રોડક્શન લેવલ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. રિડ્યુસિંગ ધ કોસ્ટ ઓફ ઓપરેશન, કે જે પણ ઉત્પાદન ખર્ચ જે પણ થતો હોય એક પ્રોડક્ટને બનાવવા માટે એ ઘટે. ઇમ્પ્રુવિંગ ધ ઓવરઓલ એફિશિયન્સી, કે જે ઉત્પાદકતા ક્ષમતા જે છે એ પણ વધે. ધેન લીડ્સ ટુ અચીવમેન્ટ ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ગોલ, કે ઓર્ગેનાઇઝેશનના જે ગોલ છે એ અચીવ કરવા માટે જે પર્સન જે છે એ લીડ કરી શકે. સો ધેર ઇઝ ધ બેસ્ટ પોસિબલ યુટિલાઇઝેશન ઓફ રિસોર્સિસ, ધેર ઇઝ અ કોઓપરેટિવ વર્ક એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ થઈ શકે. દેન એમ્પ્લોઈઝ આર ધ ગોલ ડાયરેક્ટેડ એન્ડ દે કેન એક્ટ ઇન ધ પર્પોઝિવ, બરાબર છે, ગોલ ડાયરેક્ટેડ એક્ટ કરે અને સારી રીતે ગોલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનના અચીવ કરી શકે. દેન આફ્ટર બિલ્ડ્સ અ ફ્રેન્ડલી રિલેશનશિપ, કે એમ્પ્લોઈઝ છે એમની વચ્ચે સારું રિલેશન્સ ક્રિએટ થાય. ઇફેક્ટિવ કોઓપરેશન સાથે વર્ક કરે, ઇન્ટરનલ પર્સનલ રિલેશનશિપ્સ બી સારા ક્રિએટ થાય. લીડ્સ ટુ સ્ટેબિલિટી ઓફ ધ વર્કફોર્સ, કે વર્કફોર્સ જે છે એ સારી રીતે સ્ટેબલી વર્ક કરી શકે. એમ્પ્લોઈઝ વિલ રિમેન લોયલ ટુ ધ એન્ટરપ્રાઇઝ, કે પોતે ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથે લોયલી વર્ક કરી શકે. રિડક્શન ઇન ધ લેબર ટર્નઓવર, કે લેબર ટર્નઓવર જે છે બરાબર છે, એટલે શું કહેવાય લેબર ટર્નઓવર. લેબર ટર્નઓવર મીન્સ દેર આર ધ નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ લેફ્ટ ધેટ જોબ ઇન ધ 1 year. તો એ લેબર ટર્નઓવર કહેવાય, કે એક જ વર્ષમાં તમારી ઓર્ગેનાઇઝેશનને છોડીને જતા એમ્પ્લોઈઝનો જે રેટ છે એને લેબર ટર્નઓવર કહેવાય. જો એ વધુ હોય તો ઓર્ગેનાઇઝેશનની ઇમેજ છે એ ખરાબ કહેવાય, બરાબર છે. સો હિયર દેર આર ધ મેનેજમેન્ટ વિલ બી ફુલફિલ ધ ઓલ જેન્યુઅન નીડ્સ ઓફ ધ એમ્પ્લોઈઝ. સો દેર આર ધ રિડક્શન ઇન ધ લેબર ટર્નઓવર, કે જેના કારણે લેબર ટર્નઓવર, કે લોકો જોબને છોડીને જતા અટકે. Then after, importance of an individual. Motivation will help to achieve his personal goal, કે સૌથી પહેલાં કોઈ પર્સન છે એના પર્સનલ ગોલ અચીવ થશે. સો ઇફ એન ઇઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ઇઝ મોટિવેટેડ હી વિલ હેવ ધ જોબ સેટિસ્ફેક્શન. જો એ પોતાના ગોલ્સ અચીવ કરશે તો એની જોબ સેટિસ્ફેક્શન પણ એને થશે. Then after, motivation will help in the self development of the individual. કોઈ પર્સનનું સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ એટલે કે જે એમ્પ્લોઈઝ છે એનું ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે પણ મોટિવેશન જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Then after, an individual would always gain by the working with the dynamic teamwork, કે ટીમવર્ક જે છે એ સારી રીતે થઈ શકે છે. Then after, એ ટાઈપ્સ ઓફ મોટિવેશન આપ્યા છે અકોર્ડિંગ ટુ બેઝિસ ઓફ અપ્રોચીસ, ઇન્સેન્ટિવ્સ એન્ડ નેચર. So approaches basis, there are positive and negative motivation, incentive, financial and non-financial, nature wise, extrinsic and intrinsic motivation. So according to basis of approaches and incentive we have to discuss in the last slides. So in the next slides we have to discuss about according to basis of nature. So first one, there are the extrinsic motivation means what? Extrinsic motivation means that the individual motivation is a stimuli are coming from the outside, કે કોઈ પર્સન છે એને મોટિવેશન મળે છે પણ એ બહારથી એને કોઈ પર્સન મોટિવેશન આપે છે. સો એક્સટ્રિન્સિક મોટિવેશન ઇઝ ધ એક્સટર્નલ ઇન નેચર, બરાબર છે, એ કેવું છે એક્સટર્નલ ઇન નેચર છે. કોઈ પર્સનને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી કોઈ સાયકોલોજીકલ પ્રોસેસથી એને વિધિન કોઈ પણ જાતનું એને ઇન્ટ્યુશન થતું નથી, બરાબર છે. એક્ઝામ્પલ છે એમ્પ્લોઈઝ ઓફ ધ મંથ એવોર્ડ, કે કોઈ પર્સન છે કે સારું કામ કરે છે તો એને એમ્પ્લોઈઝ ઓફ ધ મંથ એવોર્ડ આપવામાં આવે તો એને બહારથી મોટિવેશન આપવામાં આવે છે. ઇટ્સ કોલ્ડ ધ એક્સટ્રિન્સિક મોટિવેશન. દેન બેનિફિટ પેકેજ, કે એમનું જે બેનિફિટ જે છે એ પેકેજ એ વધારવામાં આવે. દેન આફ્ટર, બોનસ એમને આપવામાં આવે. ઓર્ગેનાઇઝડ એક્ટિવિટી, કે એક્ટિવિટી છે એને ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવે. Then after, intrinsic motivation. Intrinsic motivation means that the individual's motivation stimuli
આર કમિંગ ફ્રોમ વિધિન, કે કોઈ પર્સન છે એને વિધિન એ પોતે જ એવું અનુભવ કરે કે હજી મારે સારું કામ કરવું જોઈએ. સો એ જે છે એ ઇન્સ્ટિંક્ટિવ મોટિવેશન છે, ક્યાંથી આવે? તો એ પર્સનના એક્સેપ્ટન્સ પરથી, એની ક્યુરિયોસિટી, ઓનર, ઇન્ડિપેન્ડન્સ, સોશિયલ સ્ટેટસ અને સોશિયલ કોન્ટેક્સથી જે છે ઇન્ટરેસ્ટિંગ મોટિવેશન આવે છે. Here there are the definition between the instinctive and extrinsic motivation. So એ બંનેનો ડિફરન્સ આપ્યો છે. ફર્સ્ટ વન, ઇટ્સ કમ્સ ફ્રોમ વિધિન ધ પર્સન, કે કોઈ પર્સનને વિધિન એવું ફીલ થાય કે હું હજી સારું કામ કરું. સો ઇટ્સ ઇનર, વી કેન સે ઇનર મોટિવેશન. એન્ડ ધ કમ્સ ફ્રોમ ધ આઉટસાઇડ ફોર્સ ઇઝ ધ એક્સટર્નલ મોટિવેશન. ફીલ્સ ધ મોર રિસ્પોન્સિબલ, કે પર્સન જે છે એ મોર રિસ્પોન્સિબલ ફીલ કરે છે. એન્ડ હિયર દેર આર ટ્રાઇઝ ટુ અચીવ ધ હાયર પોઝિશન એન્ડ પે ઓર ધ સ્ટેટસ. દેન ફીલ્સ અ નીડ ટુ અચીવ અ સમથિંગ ફોર ધ ઓન સેક, કે એવું પોતાના માટે સારું હજી બનાવી શકે એવું એ વિચારે છે. ફીલ્સ ઇટ વિલ બી એન્શ્યોર ધેર પોઝિશન ઓર ધ સ્ટેટસ, કે પોતે પોતાની પોઝિશન જે છે હજી સારી કરવા માટે જે છે એ કામ કરશે. દેન કનેક્ટ ધ એક્ટિવિટી વિથ ધેર સેલ્ફ એસ્ટીમ, કે પોતે જે પણ એક્ઝામ્પલ લઈએ કે જે પણ ડિપાર્ટમેન્ટમાં વર્ક કરે છે એ પોતે ફર્સ્ટ પોઝિશન પર એવું હંમેશા એ કાર્ય કરશે. વર્ક ફોર ધ રેકગ્નાઇઝેશન ફોર ધ સુપરવાઇઝર ઓર ફ્રોમ ધ સુપિરિયર, બરાબર છે, કે એને અહીંયા જે વર્ક કરશે કેવી રીતે કરશે કે પોતે સુપિરિયર પાસે સારું એક પોતાની ઇમેજ ક્રિએટ કરી શકે. ધેન એન્જોયસ ધ વર્કિંગ ઓન ધ અસાઇનમેન્ટ, કે એને જે પણ વર્ક આપવામાં આવે છે એ એન્જોયલી ફૂલી વર્ક જે છે એ કરશે. દેન હિયર દેર આર ધ વેલ્યુઝ, રિવોર્ડ્સ એન્ડ અવોર્ડ ફોર ધ કોમ્પિટિટિંગ ધ વર્ક, કે કોમ્પિટિશન માટે જે છે વર્ક કરે છે. હિયર દેર આર ધ ટ્રાયલ્સ ટુ અચીવ ધ ગ્રોથ ઓફ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, કે પોતે પોતાનું ગ્રોથ થાય એના માટે એ વધારે કાર્ય કરશે. હિયર દેર આર ધ આઉટસાઇડ ફોર્સિસ કંટ્રોલ્સ એન્ડ ધ લાઈફ લક, કે પોતે લકલી એટલે કે લક વાઇઝ બરાબર છે એ વર્ક કરશે. દેન આફ્ટર લાસ્ટ વન, કે મોટિવેશન તમે કોઈ પર્સનને આપો છો તો એનાથી શું શું બેનિફિટ થાય છે? તો સૌથી પહેલાં અચીવમેન્ટ, કે ગોલ અચીવમેન્ટ થઈ શકે છે. દેન એને રેકગ્નાઇઝેશન કરી શકો છો તમે, કોઈ પર્સન છે સારું વર્ક કરે છે તો તમે એને એપ્રિશિએટ કરી શકો છો. જોબ સેટિસ્ફેક્શન, કોઈ પર્સન છે એ પોતે જે જોબ કરે છે જો એ મોટિવેશન જો તમે એને આપો છો તો એની જોબ સેટિસ્ફેક્શન જે હશે બરાબર છે તો એનું વધશે, જોબ સેટિસ્ફેક્શન જે સારું થશે. રિસ્પોન્સિબિલિટી, કે એની રિસ્પોન્સિબિલિટી જે પણ હશે બરાબર છે એની જવાબદારી એ સારી રીતે પૂરી કરી શકશે. એડવાન્સમેન્ટ, કે તમે એને વર્ક આપશો તો એ હજુ વધુ સારી રીતે એમાં ડેવલપમેન્ટ કરી એડવાન્સમેન્ટ સાથે વર્ક કરશે. ગ્રોથ, એનો ગ્રોથ જે પર્સન છે એનો ગ્રોથ એ વધુ સારો બની શકે છે. તો આ મોટિવેશન છે એ ઘણા બધા ફેક્ટર્સને છે એ અફેક્ટ કરતું હોય છે, બરાબર છે. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. ઓકે, દેન આફ્ટર થેન્ક યુ સો મચ. અહીંયા જે છે આપણું ફર્સ્ટ જે ટોપિક હતો એટીટ્યૂડ, ધેન આફ્ટર સેકન્ડ ટોપિક છે પરસેપ્શન અને થર્ડ ટોપિક છે મોટિવેશન. એમાં મોટિવેશનમાં આપણે અત્યારે મિનિંગ, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, ટાઇપ્સ અને ઇમ્પોર્ટન્સ જોયું છે, બરાબર છે. હવે જે મોટિવેશનની જે થિયરીઝ છે બરાબર છે એ નેક્સ્ટ જે આપણું જે છે વિડીયો લેક્ચર સેશન એમાં આપણે 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરશું, બરાબર છે. કારણ કે મોટિવેશન થિયરી છે એ સ્લાઇટલી લેન્ધી છે તો મોટિવેશન થિયરી છે એ 2 પાર્ટમાં આપણે ડિવાઈડ કરશું તો તમે ઇઝીલી જે છે એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકો છો. અત્યારે તમારે આ વિડીયો જોયા પછી એકવાર તમારી બુકમાંથી રિફર કરવાનું છે અને કોઈ પણ જાતની ક્વેરી છે, કંઈ પણ ટૉપિક તમને ન સમજાતો હોય તો એની ટાઈમ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ.